یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ دعوت دوں گا جناب اسماعیل سہروردی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اسماعیل سہروردی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ احباب دی بکار، اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سیدی مرشدی سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر و مرشد حضرت سید شاہد اصول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ بات کیا کریں، کس ہستی کا ذکر کریں، کیسے کریں، یقین کیجئے الفاظ ان کا احاطہ ہی نہیں کر پاتے۔ رات ایک منقبت جو حاجی شریف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، وہ میں ایسے مطالعہ کر رہا تھا تو وہ میرے سامنے آئی، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ آپ تشریف رکھیں کہ بیٹھیں، توجہ سے سنیے گا۔ کسی نے اپنی محبت کا اظہار سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے کس طرح سے کیا۔ آقا تمہاری بزم کا منظر سہانا یاد ہے۔ جو سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ورنہ وہ اس منظر کا ذکر تو وہ کیا کرتے تھے۔ میں نے تو آنکھ کھولی، اپنے والد، اپنے دادا، اپنی والدہ، اپنے چچا، اپنے بھائیوں سے ان ہستیوں کا تذکرہ سنا، اور میری خوش قسمتی ابھی میں نوید سہروردی سے اور کرنل کلیم صاحب سے ذکر کر رہا تھا قبلہ حضرت فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مجھے ان کی معیت میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ان کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ جو بھی آتا تو بڑے ارادوں کے ساتھ تھا، لیکن جب آپ بولتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا کہ اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ میں نے محفل اٹینڈ کی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی محافل اٹینڈ کی، ان کے پاس بیٹھتے رہے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ آقا تمہاری بزم کا منظر سہانا یاد ہے۔ اب میں اپنے پیر و مرشد کی بات کروں گا اس شعر میں۔ ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے مدینہ شریف پہنچے، جب تقریباً ہم 13 لوگ تھے، حاجی شریف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی ابراہیم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی اس طرح کے بزرگ ساتھ تھے۔ تو وہاں قبلہ حضرت صاحب کو مدینہ شریف میں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہے البیک، تو حضرت صاحب کو وہ پسند تھا، اور جب بھی ہم جاتے تو ہم وہاں ضرور جاتے تھے۔ تو ہم سب 13 کے 13 لوگ وہاں پر چلے گئے۔ اب ذرا اس شعر کو اس منظر کے ساتھ اٹیچ کیجئے۔ آقا تیری بزم کا منظر سہانا یاد ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا
اور آنا جانا یاد ہے. بزرگ ساتھ تھے, ان سب کو وہاں کرسیوں پر بٹھایا اور مجھے کہنے لگے سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, اسماعیل آؤ میرے ساتھ. وہاں جا کے لائن میں لگے جہاں ہم سے پہلے 120 لوگ لگے ہوئے تھے. 120 لوگ پہلے لائن میں لگے تھے. لائن میں لگے رہے, پھر وہاں آرڈر دیا. جب آرڈر بن کر آیا تو 5 ٹرے تھیں جن میں وہ کھانے پینے کی اشیاء رکھی. تو حضرت صاحب نے, میں نے جلدی سے 3 ٹرے میں نے پکڑ لی, 2 حضرت صاحب نے اس طرح سے خود اٹھائی اور اٹھا کے تو وہاں جہاں مرید بیٹھے تھے وہاں لے کر آئے. قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا پیر آج تک نہیں دیکھا جو خود ٹرے اٹھا کر اپنے مریدوں کے پاس کھانے کی اشیاء لے کر جائے. ہر خانقاہ میں یہ دیکھا ہے کہ پیر صاحب اور ان کے ساتھی کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں یا کسی اونچی جگہ پر علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی وہیں خدمت کی جاتی ہے. یہ کیسا آستانہ ہے کہ پیر خود ٹرے اٹھا کے کھانے کی اشیاء لے کر جا رہا ہے. اور پھر اگلی مزے کی بات سنیے. اب حضرت صاحب کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بزرگ ہیں. آپ یقین کیجئے چکن پیس پکڑتے, اس کی بوٹیاں ایسے توڑ کے تو کبھی حاجی شریف صاحب کے آگے کر دیتے, کبھی حاجی ابراہیم صاحب کے آگے کر دیتے. تو حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ باواد بلند رو پڑے, کہنے لگے سرکار ایسے بھی پیر ہوتے ہیں کہ جو مریدوں کو بوٹیاں توڑ کے کھلائیں؟ ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں. اب ذرا منظر یاد کیجئے کہ آقا تمہاری بزم کا منظر سہانا یاد ہے, تیرا اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا یاد ہے. ذرا پیر خانے کا تصور کیجئے, جب کبھی ہمیں پیر خانے میں اوپر بعض اوقات کوئی میٹنگ ہوتی تھی یا تھوڑی دیر کے لیے آنا, تو یقین کیجئے حضرت صاحب نے اندر جانا, 1 منٹ کے اندر ٹرے اٹھا کے لانی کبھی. اور آپ کی ایک عادت تھی کہ جب بھی کھانا شروع کرتے پانی سب کو خود ڈال کے دیتے تھے. دیکھیں نا, آقا تیری بزم کا منظر سہانا یاد ہے, تیرا اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا یاد ہے. اور سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جو محفل ہوتی تھی اس میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بڑبڑا کے بولے یا کوئی نعرہ لگاتا تھا نا. جب کوئی اس طرح سے کوئی پنجابی میں کہتے ہیں ٹائیں مار کے رونا, جب اس طرح سے کوئی آواز نعت کے دوران بلند کرتا تھا تو حضرت صاحب فرماتے تھے نہیں چک کے باہر سٹے آؤ, جو ضبط نہیں کر سکتا وہ کیسا مرید ہے, کہتے تھے باہر پھینکاؤ. یعنی خاموشی سے سنو. اب شاعر کیا لکھتا ہے, خاموشی ایسی کہ جس پر 100,000 جاں فدا. حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ مجھے بہت زیادہ شرف حاصل ہے ان کے پاس بیٹھنے کا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب ایسے منہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ حضرت صاحب کی زیارت کر کے, چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے, زیارت کر رہے ہوتے تھے. حضرت صاحب اپنے کام میں مگن ہوتے تھے. سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا توجہ فرمائیے, حضرت صاحب کہیں تعویذ لکھ رہے ہیں یا کچھ تحریر لکھ رہے ہیں, سارے مرید بیٹھے ایسے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو حضرت صاحب لکھتے لکھتے ایک دفعہ ایسے نگاہ پھیرتے تھے, ساری محفل پہ سکون چھا جاتا, بالکل سارے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی. خاموشی ایسی کہ جس پہ 100,000 جاں فدا, اور تکلم سے دلوں کا چین پانا یاد ہے. اور یہ چین جو ہے یہ سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تکلم میں بھی تھا, اور قبلہ حضرت سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تکلم میں بھی تھا. آپ بھی جب بات کرتے تھے تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ کان جو ہے وہ منتظر ہو جاتے تھے کہ اب اگلی بات کیا ہوگی. جانے کیا جادو بھرا تھا اس نگاہ ناز میں, ایک نظر سے بزم کو بے خود بنانا یاد ہے. غمزدہ جو آ گیا ہو گیا وہ شاد شاد. حاجی صاحب بیٹھے ہیں, یہ مجھے قبلہ فیض میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کا ذکر کرتے تھے کہ ہم آتے تھے بڑے ارادے لے کے کہ میں حضرت صاحب کو جا کے یہ بھی بتاؤں گا, میں حضرت صاحب کو جا کے یہ بھی بتاؤں گا, یہ مسئلہ بھی بتاؤں گا. لیکن جب جاتے تھے زبان ہی نہیں کھلتی تھی. وہ جب بولتے تھے تو کسی کی آگے سے پھر زبان ہی نہیں کھلتی تھی. اور ان کی شخصیت میں اتنا سحر تھا کہ ہر کوئی جتنے بھی مرید تھے ان کو ابا جی کہتے تھے, اور وہ بھی اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے.
जाने क्या जादू भरा था उस निगाह नाज में, एक नजर से बज़्म को बेखुद बनाना याद है। गमज़दा जो आ गया हो गया वो शाद शाद, और तेरी गुफ्तार की एक एक अदा भी याद है। बहरे इरफां ही में रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम जिंदों को पिलाना याद है। मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि मैं मियाँ मीर दरबार पर गया। आप जानते हैं कि जो सिलसिला सोहरवर्दिया है, इसमें तसव्वुर शेख, जिसे हम मुराकबा भी कहते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं मैं मियाँ मीर गया, मैं मुराकबे में बैठा। मुराकबे के दौरान मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। अभी मेरी निगाह कदमों से घुटनों तक पहुंची थी कि मेरी आंख खुल गई। अब ये जो आशिक लोग होते हैं ना, इनके लिए ज़ियारत जो होती है ना, ये एक अमृत है, जिंदगी है। हज़रत साहब वाला साहब कहते हैं मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं सिर्फ कदमों से घुटनों तक की ज़ियारत कर सका। मैं वहाँ से सीधा उठा तो सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया। अब जरा सुने, शेर सुने क्या है। बहरे इरफां में ही रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम रिंदों को पिलाना याद है। कहते जैसे ही मैं पीर खाने में दाखिल हुआ, फरमाने लगे सब्र करो सब्र करो। जो वजन उठवाता है ना, उसको पता होता है इसको कितना का वजन ये उठा सकता है। अंदाजा कीजिए, मियाँ मीर से सीधे आए, बोलने नहीं दिया, आते ही रिंदों को जाम पिला दिया कि सब्र करो सब्र करो। और फिर था वजीफा हर घड़ी हर लहजा उनका जिक्र शेख। मैं और नबीद रमजान सोहरवर्दी अक्सर एक बात करते हैं, हम जब कभी भी हाजी शरीफ साहब के पास, हाजी इब्राहिम साहब के पास, निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास, या इनके जो हम असर साथी हैं सूफी फजल मान साहब के पास, इनके पास जब कभी भी बैठते थे, सिर्फ दो तीन बातें होती हैं, या अपने पीर की, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या आला हजरत की। ज़्यादा तज़किरा हम इनका ही सुनते थे। अब बहरे इरफां में ही रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम रिंदों को पिलाना याद है। था वजीफा हर घड़ी हर लहजा उनका जिक्र शेख, शेख के गुन गाना। तवज्जो फरमाइए, शेख के गुन गाना और खुद को छुपाना याद है। हज़रत साहब ने कभी अपना आप ज़ाहिर नहीं किया था। एक दफ़ा एक फ़कीर आ गया मांगने वाला, उसने आके किला गुजर सिंह में उसने आके दरवाज़ा खोला, उसने कहा दो अल्लाह के नाम पे। हज़रत साहब सामने तख्त पर बैठे थे और आपका माशाल्लाह जमाल और जलाल ऐसा था कि देखने वाला ये समझता था ये कोई जागीरदार है। सफ़ेद कपड़े, डब्बीदार ऊपर वो रुमाल बांधा या मामा बांधा होना, शेरवानी पहनी होनी और बड़े बारोब अंदाज में बैठना। तो वो आगे कहने लगा दे अल्लाह के नाम पे। तो हज़रत साहब मुस्कुरा पड़े, कहने लगे केड़े अल्लाह के नाम पे। वो बड़ा जलाल में आया, कहता अल्लाह दो है। आपने फरमाया तेरे किरदार से तो यही लगता है, एक मेरा रब है जो मुझे बैठे को दे रहा है, और एक तेरा रब है जिसने जगह जगह तुझे मांगने पे मजबूर किया है। उसके रब से मुराद लालच, लालच जिसने जगह जगह मांगने पर मजबूर किया। अच्छा, वो भी कोई साहबे नजर था, उसने चिमटा मारा जमीन पर, कहता या आज कुछ देख ला तो या दिखा दे। फिर हजरत साहब ने फरमाया दिखा। उसने कुछ पढ़ना शुरू किया तो जिस तख्त पे हजरत साहब बैठे थे वो ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गया। हजरत साहब ने ऐसे तख्त पे हाथ रखा तो तख्त वहीं जाम हो गया। जैसे ही हजरत साहब ने ऐसे नजर उठा के उसकी तरफ देखी तो वो पीर खाने में आज भी वो लोहे का एक बेंच मोटे मोटे फटे वाला आपने देखा होगा। जैसे ही उसकी तरफ देखा वो नीचे और वो बेंच उसके ऊपर। तो वो उसने कहा जी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं तो समझा कोई जागीरदार बैठे, मुझे नहीं थी पता कि थे अल्लाह वाले बैठे। आपका अंदाज इतना खूबसूरत था कि कभी अपना आप जाहिर नहीं किया था। मैं कल एक फिक्रा बड़ा उससे महसूस हुआ। आपकी जो चश्मान मुबारक थी, जो आंखें थी, आपके जो कान थे, जरा इनका मर्तबा सुनिए। आपकी जो चश्मान थी ये दूर और नजदीक भी देख लेती थी, सिर्फ ये इर्द गिर्द नहीं दूर भी देख लेती थी। एक मरीज को कहने लगे, फरमाने लगे आज तुसी नमाज च सारा वक्त कपड़ियां ते ही ला देता, कदी मेरी शेरवानी ते गौर करते रहे, कदी अपने कपड़ियां दी कलफ ते गौर करते रहे,
ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਗੌਰ ਰੱਬ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਤੇ ਲੱਭਦਾ। नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत करवा रहे हैं, और मरीद क्या सोच रहा है पीछे ये भी मालूम है। मिर्जा साहब बड़े हजरत साहब के बड़े खूबसूरत मुरीद, और उस मुरीद की का आखिरी वक्त कैसे आया कि बाहर से आए तो सिर्फ इतना कहा हाय सरकार, और हजरत साहब के कदमों में गिरे और जान दे दी। अंदाजा कीजिए जिस मौत की हम तमन्ना कहते हैं कि जाते वक्त तेरा दीदार हो, तेरे कदमों में मौत आए, उनको ऐसे अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। उनको फरमाने लगे कि मिर्जा साहब ताड़ा बेटा दाता साहब वाली मस्जिद च अजकल तराबियां पढ़ा रहा। राती मैं छत ते जाके उन्होंने सुनिया पूरिया तराबियां च सिर्फ एक बारी सामने नूं लुकमा देना पिया, उन्हें बहुत खूबसूरत तराबियां पढ़ाई। अंदाजा कीजिए कि छत पे सुनने कहाँ दाता साहब और कहाँ किला गुजर सिंह। आगे शायर ने जो लिखा है शेर, चंद शायर और था वजीफा हर घड़ी हर लहजा इनका जिक्र शेख, शेख के गुण गाना और खुद को छुपाना याद है, जिक्र हक से सांस एक खाली नहीं जाने दिया, तालबों के दिल में जिक्र हक सुनाना याद है। तख्त पर होते जलवागर और निगाहें अर्श पर, तख्त पर होते जलवागर और निगाहें अर्श पर। हाजी शरीफ साहब के छोटे भाई सूफी अब्दुल रशीद, दो ही भाई थे, इतने बीमार हुए कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसे घर ले जाओ और दुआ करो। हाजी शरीफ साहब आए, यूं रोने लगे कि बड़ा हज़रत साहब की बड़ी अदाएं थी, आप आराम से अपना काम करते रहे, वो रोते रहे। जब थोड़े से नजर की, फरमाया की होया, तो वो हकलाते हुए रोते हुए बोले डॉक्टर ने मेरे भरा नूं जवाब देता। फरमाने लगे डॉक्टर ने जवाब दिता है ना, रब ने तो जवाब नहीं दिता। जा बाजार जा, मिट्टी का कुजा लैके आ ते इमली लैके आ। लो जो उसी वक्त गए जाके लेके आए, फरमाया इसको घर जाके भिगो दो, ये इमली का पानी सुबह से पिलाना, सारी जिंदगी बुखार नहीं चढ़ेगा। पिछले दिनों चंद माह पहले सूफी अब्दुल रशीद साहब पर्दा फरमा गए, उनको कुछ 70 बीमारियां थी लेकिन बुखार नहीं कभी चढ़ा था। अल्लाह के वली ने कह दिया था कि बुखार नहीं चढ़ेगा, दोबारा कभी बुखार नहीं चढ़ा। बाकी पता नहीं क्या क्या उनके बीमारियां थी। तख्त पर होते जलवागर और निगाहें अर्श पर, साइलों को आते ही मुद्दा सुनाना याद है। एक शख्स आया, ये वाक़या पहले भी मैं सुना चुका हूँ। एक शख्स पीर खाने में दाखिल हुआ, किला गुजर सिंह दरवाजा खोलते ही बेंच पे बैठ गया। अब जरा तवज्जो कीजिए अल्लाह के वली की शान। फरमाने लगे दोस्ता तू जिस काम आया ना वो हो गया। जरा अंदाजा करें, आते ही बैठते ही उसके पता नहीं कौन था, अंदर आते ही फरमाया तू जिस काम आया वो हो गया, तुसी बैठना बैठो, जाना है तो चले जाओ। उतने दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। अब सारे बड़े, जैसे अब आप बैठे हैं इधर आए तो कोई कहा जाए कि जी तेरा काम हो गया और वो चला जाए, तो एक तजस्सुस तो होगा कि भी ये क्या हुआ। चंद दिन बाद वो शख्स दोबारा आया तो दोस्तों ने, मुरीदों ने पूछा कि उस दिन आप आए थे तो क्या मसला था। उसने कहा मेरे पड़ोसियों का बच्चा गुम हो गया था, तो मुझे किसी ने कहा कि किला गुजर सिंह में शाह साहब से आप दुआ करवाएं। मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो उन्होंने सुना भी नहीं, आते ही कह दिया साइलों को आते ही मुद्दा सुनाना याद है। आते ही कह दिया तेरा काम हो गया, तू जा, जाना तो जा। वो कहते मैंने जाके पड़ोसियों से पूछा, वो कहते जी साਡਾ बच्चा आ गया है। मैंने बच्चे से पूछा कैसे आए, कहते मैं बाजार में रो रहा था, एक बाबा जी आए, कहने लगे तुम फलां के बेटे हो। मैंने कहा हाँ, कहते आओ तुम्हें घर छोड़ दो, मुझे छोड़ गए। साइलों को आते ही मुद्दा सुनाना याद है, गौसे ज़मा है रुतबा तेरा, चेहरा अनवर रसूल नुमा। शायर ने शेर ऐसे नहीं लिखे, कोई ना कोई वाक़या है इसके पीछे। एक महफिल में किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जो था उसमें आपकी मूछे मुबारक, लब मुबारक कहते हैं, वो कैसी थी। फरमाया ऐसी, फौरन अपनी तरफ इशारा करके फरमाया ऐसी। इसका मतलब ये हुआ चेहरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक था। गौसे ज़मा है रुतबा तेरा, चेहरा अनवर रसूल नुमा,
तेरे गुलामों को तेरा फरमा अभी तक याद है। दोस्तों, हम जिस घराने से वाबस्ता हैं, मैंने उसकी सिर्फ ये चंद झलकियाँ आपके सामने पेश की हैं। और हज़रत साहब सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस घर का एक बंदा हमारा मुरीद हो जाए, उसका सारा खानदान हमारी निगाह में होता है। सारा खानदान हमारी निगाह में होता है। तो लिहाजा जिस घर से हम वाबस्ता हैं, यकीन कीजिए कभी वक्त आए तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या हैं और हमें क्या बना दिया और किस घर से हमें वाबस्ता कर दिया। अल्लाह ताला हमें अपने पीर खाने से, अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ रहा है। और माशाअल्लाह सैयद अवैस अब्दुल रसूल सोहरवर्दी दामत बरकातुहुम आलिया एक नौजवानी की उम्र में जिस खूबसूरती से, अभी तो बहुत सारी बातें करने को दिल करता है लेकिन वक्त बहुत कम है। आखिरी बात ये कि सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी की शख्सियत में जमाल था, हल्का सा जलाल था। सैयद फैज़ अहमद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में जमाल ही जमाल था। सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में जमाल भी था, हल्का सा जलाल भी था। और अवैस अब्दुल रसूल दामत बरकातुहुम आलिया की शख्सियत में जमाल भी है, जलाल भी है। आप लोगों ने तो बचपन से देखा है इन्हें, आपको जमाल का भी पता है, जलाल का भी पता है। इस उम्र में इतने बड़े सिलसिले की भाग दौड़ संभालना और खूबसूरती से चलाना, बताएं को फ़र्क नज़र आया? पहले से बेहतरी ही नज़र आएगी इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह ताला इनका साया तादेर कायम रखे, बाजी साहिबा का साया तादेर हम पे कायम रखे। उनकी भी बहुत दुआएं हैं। और सच पूछो तो अभी तो फैज़ उन्हीं का चल रहा है। मैं आपको सच्ची बात, अंदर की बात बता दूँ, अभी फैज़ उन्हीं का चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने पीर से, अपने पीर खाने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फैज़ाने कलंदर जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैज़ाने कलंदर, जोरदार आवाज़ में फैज़ाने कलंदर इंशाअल्लाह।